And how great is our God? He is very great. Sorry, I'm just adjusting my mic. It seems like whenever we start our worship, the system starts to fall down. And it feels like God wants us to focus on Him instead of the music or the sound. So I invite you at this point, let us pray. Let us pray to our Lord. I'll read a verse out to you first before we start our prayer and our singing. In Jeremiah chapter 10, it says, "No one is like you, Lord. You are great, and your name is mighty in power. But the Lord is the true God. He is the living God, the eternal King. When He is angry, the earth trembles. The nations cannot endure His wrath." That is our great God that we have as our Father. So this moment when I invite you to pray, I invite you to pray, singing praise to our God, whatever situation your life may be in, whatever worries you may have, whether it may be health worries, visa worries, family worries, money worries, leave it to God. And in all situations, be able to say, "Blessed, blessed be your name." Let's sing praise to our God. So let us give Him praise with our words as we pray together. Dear Heavenly Father, thank you for your grace, for your love, for always being our Father, for always being my Lord, my God. We want to praise you today in all situations. Whatever we may be going through in our lives, let us gather our hearts and praise you with all our heart and all our soul. You know us. You deeply know us. Even to each individual strand of our hair. Who else is like you, our Lord? So we want to praise you, give glory to you, lift your name up high. Please accept our praise. In Jesus' name we pray. Amen. 우리 시간 그 놀라운 주님의 이름을 같이 찬양하길 원합니다. So let us sing praise to His glorious name. Blessed be your name. Blessed be your name. In a land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes
Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. 주 이름 찬양 햇살이 나를 비추고 만물이 새롭게 될 때 주님 찬양해. 주 이름 찬양 가는 길 험할지라도 고통이 따를지라도 주님 찬양해. 모든 축복 주신 주님 모든 축복 주신 주님 찬양하리. 어두운 날이 다가와도 난 외치리. 주의 이름을 찬양해. 주의 이름을 찬양해. 영화로운 주 이름 찬양. 주님은 주시며 주님은 찾으시네. 내 맘에 하는 말 주 찬양합니다. 주님은 주시며 주님은 찾으시네. 내 맘에 하는 말 주 찬양합니다. You give and take away. You give and take
그가 임하시되 땅을 심판하러 임하실 것임이라. 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실하심으로 백성을 심판하시리로다. 아멘. 우리를 구하러 이 땅에 오셨던 구세주 예수님을 찬양합니다. 세상 끝날에 심판주로 오실 주님을 경배합니다. 주님 맞을 준비를 잘하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 같이 사도신경 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 다 같이 5장 찬송하겠습니다. 교동문 30번입니다. 하나님은 우리에게 은혜를 베푸사 복을 주시고 그의 얼굴 빛을 우리에게 비추사 하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 온 백성은 기쁘고 즐겁게 노래할지니 하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 모든 민족으로 주를 찬송하게 하소서. 하나님이 우리에게 복을 주시리니 아멘. 다 자리에 앉으시고 오늘은 최일의 집사님께서 기도 인도하시겠습니다. Let us pray. Dear Heavenly Father, as the weather starts to warm and the flowers bud, we can only marvel at your creation and praise your mighty power. We thank you for looking after us and providing for us that we were able to stay warm and fed and comfortable throughout the winter. But overall, we give thanks for the mighty name of Jesus that gives us salvation and life. We pray this gospel of amazing grace can be proclaimed and accepted to those who are yet to believe, especially those of our family and friends. Even though you have paid the price of our sins, we constantly struggle with our old selves. We ask forgiveness for the sins we have committed and ask for the Holy Spirit to guide us to become more like you, Jesus. Protect us from the evil one and let us not fall into temptation. We pray for your guidance in every step of our way, especially for our church. May you guide us and lead us to your will, and may we trust in you in every step. We pray for each ministry in our church. Give wisdom to every leader and fill them with the Holy Spirit to be able to discern your will.
We also pray for your grace and mercy to those who are suffering in the wars and conflicts happening in this world. We pray you give wisdom and a graceful heart to all leaders of governments, and let us be more compassionate to share what we have to those in need. We give glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. 교회 소식 전해드리겠습니다. 진롱침례교회 주일예배에 참여하신 모든 분들을 예수 그리스도의 이름으로 환영합니다. 우리 교회 사명은 진롱과 멜번에 사는 모든 민족에게 복음을 전하여 하나님 나라 백성으로 삼는 것입니다. 우리 오랜만에 대현 형제가 돌아왔어요. 박수로 한번 환영을. 대현 came back from Korea. 자, 또 돌아오신 분 없죠? 알렉스 오랜만에 왔네. 올해 표현은 새 계명을 실천하는 공동체입니다. 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하신 주님 말씀과 같이 사랑하기에 더욱 힘쓰는 모든 교회 가족들 되기를 축원합니다. 교제 후에 성경 공부와 한글 학교가 있습니다. 그리고 자유로운 분위기에서 삶을 나누는 소 모임을 시작하려고 합니다. 수정 집사님이 슬라이드를 직접 준비를 하셨는데 수정 prepared some slides. 수정 집사님 집에서 이제 이렇게 성경 말씀을 받은 은혜를 쉐어하는 그런 모임을 9월 1일에 이제 시작하려고 합니다. 많은 참여해 주시기 바랍니다. 강미영 선교사님, 김정욱 선교사님, 그리고 연약하신 분들을 위해서 늘 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 매노 교회와 사용료 협의가 잘 이루어질 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 다 같이 529장 부르시면서 준비하신 예물 드리도록 하겠습니다. 널 받아주시
심판날 당할 때 주님을 넘어질 준비해 마음속에 주님을 영접하라 영접하라 주님의 은혜를 받고 너 주를 영접하라 마음은 활짝 열어놓고 너 주님을 영접하라 피하지 말라 피하지 말라 우리가 곁길로 피해도 맘속에 오시리 심판날 당할 때 주님을 넘어질 준비해 마음속에 주님을 영접하라 영접하라 기도하겠습니다. 하나님, 오늘도 예배당에 나와 함께 찬송하며 예배하는 저희들 되게 하심을 감사합니다. 우리의 찬양도 받으시고 또 기도에 응답하시며 이 시간 우리 자신을 주님 앞에 드리는 고백으로 헌금을 드립니다. 각 가정과 개인의 이름, 특별히 어린이들이 각자의 이름으로 하나님께 헌금합니다. 또 어른들은 얻은 것에 11조를 드리고 또 이 모조모 감사하여 감사의 물과 매주마다 정한 추정헌금 또 선교헌금 특별한 헌금들을 하나님 앞에 드립니다. 우리 교회 성도들이 하나님께 드리는 일에 신실하고 또 어떤 형편에서든지 감사하는 성도들 되게 하여 주옵소서. 또 하나님께서 우리에게 필요한 것 적절하게 때를 따라 채워주시기를 원합니다. 하나님, 특별히 오늘 예배 드리는 가운데 우리의 심령이 주님 앞에 평화를 얻게 하여 주시고 위로와 또 힘을 얻는 귀한 시간 되게 하여 주옵소서. 우리의 염려와 걱정거리들이 다 사라지게 하시고 또 몸이 아프면 다 낫게 하여 주시고 여러 형편으로 예배당에 나오지 못한 자들도 하나님의 은혜를 느끼게 하여 주옵소서. 특별히 어린이들이 하나님 앞에 말씀 배울 때에도 저희들이 하나님 말씀 잘 배워 무럭무럭 자랄 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 하나님의 말씀 김대현 형제 나와서 읽겠습니다. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부의 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매 각 사람들이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 아멘. 어린이들은 어린이 교실로 이동해 주시기 바랍니다. 할렐루야, 할렐루야, 아멘. 8월 네 번째 주일을 맞이해서 예배당에 함께 나와 예배드리는 여러분 모두가 예수님께서 십자가에서 이루신 대속의 그 귀한 믿음을 갖고 또한 부활하신 주님이 여러분과 함께 하신다고 하는 귀한 믿음, 아울러 이 세상에 다시 오실 예수님에 대한 소망이 더 확실해지기를 예수님 이름으로 축원합니다. 아멘.
또 우리와 함께 이 자리에 나오지 못했지만 진롱교회 우리 성도 가운데 영상 예배로 말씀을 청취하고 계시는 분들, 또 한국과 또 다른 도시의 여러 곳에서 하나님 말씀 청취하는 모든 분들에게도 하나님의 은혜와 평강이 넘치기를 축복합니다. 아멘. 오늘은 크고 흰 보좌에서 최후의 심판에 하는 장면을 기록한 본문을 통해서 우리에게 주시는 신앙적 의미 또 교훈을 살펴보도록 하겠습니다. 한국의 신자들은 백보좌 심판이라고 익숙하게 듣고 있죠. 요한계시록 강해와 설교에서 아주 중요한 주제입니다. 종말론의 여러 주제들 가운데 견해를 달리해서 여러 다른 주장들을 하는 주제들이 있는가 하면은 이 최후 심판에 대한 주장은 대개 동일한 견해들을 가지고 있습니다. 이 심판은 새 하늘과 새 땅이 펼쳐지기 전에 마지막으로 있을 최종 심판으로 구원받지 못한 자들이 하나님 앞에서 심판을 받아 영원한 지옥에 던져지는 사건입니다. 이 장면은 상징으로 보여지는 것이 절대 아니고 이 세상에 살았던 모든 사람이 실제로 경험하게 될 하나님의 공의로운 심판의 순간인 것입니다. 11절에 말씀하기를 크고 흰 보좌라고 하면 하나님의 절대적인 권위 그리고 완전한 거룩함을 나타내는 말씀이에요. 그 위에 앉으신 이를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간데 없더라 한 말씀대로 하나님의 거룩하심이 압도적임을 보여주는 것입니다. 이 보좌 앞에 모든 인류가 서게 되며 누구도 숨거나 자기의 허물을 숨길 수가 없으며 어떤 변명도 할 수 없는, 그리고 아무의 변호도 받을 수 없는 판결의 순간이 될 것입니다. 절대적인 권위와 완전한 거룩함을 지니신 하나님의 심판은 두 가지 책으로 언급된 가운데 진행됩니다. 12절에 보니까 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니라고 했죠. 지구상에 살다가 죽은 자들이 모두 하나도 빠짐없이 모두 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있었습니다. 한 가지의 책들은 보좌 앞에 서 있는 자들의 말과 행동, 심지어 가졌던 생각들까지 다 기록된 책들입니다. 하나님께서 이 기록에 따라 공정하게 심판하실 것입니다. 13절 하반절에도 말씀하기를 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고, 억울한 판결이 아니고 자기의 행위대로 판결을 받는 것입니다. 근데 또 다른 하나의 책은 생명책이라고 했습니다. 요한계시록 13장과 21장에 기록된 어린 양의 생명책인 것입니다. 예수 그리스도를 구주로 믿어 구원받은 사람들의 이름이 기록된 책이에요. 누구든지 이 책에 기록되지 못한 자는 불못이라고 하는 지옥에 던져질 것이라고 하는 겁니다. 이 크고 흰 보좌의 심판에 대한 계시의 말씀은 우리에게 다음과 같은 믿음과 소망의 근거가 되는 진리, 그리고 종말의 때를 사는 신자들의 삶의 교훈을 줍니다. 그 첫째가 크고 흰 보좌의 심판은
돌이킬 수 없는 최종적인 심판이다. 최종적인 판결이다 하는 것입니다. 성경에는 하나님의 심판에 대한 말씀들이 많이 나옵니다. 창세기에 노아의 홍수 이야기로부터 바벨에서 언어의 혼잡으로 사람들이 흩으시는 일, 또 소돔 고모라에 유황불이 내렸다 하는 것도 하나님의 심판을 보여주는 겁니다. 출애굽기에서는 애굽에 내린 10재앙, 하나님 여호와의 심판에 해당하지요. 또 광야를 지나는 이스라엘 백성들이 하나님께 불순종했을 때 받았던 심판의 이야기들도 있습니다. 이 모든 심판은 마지막에 내릴 하나님의 심판을 모형으로 보여주는 것입니다. 신약 성경에도 심판에 대한 언급들이 있는데 대표적으로 예수님께서 마태복음 25장에 양과 염소를 구분한다 하는 그러한 심판의 이야기가 있고, 또 사도 바울이 기록한 대로 신자들에게 상급을 주시는 심판도 있을 것이다. 심판의 이야기가 있습니다. 그래서 고린도후서 5장 10절에 보면은 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 그랬고, 로마서 14장에서는 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라고 했고, 우리 각 사람이 자기 일을 자기 입으로 하나님께 직고하리라 했습니다. 학자에 따라서 하나님께서 예수님께서 말씀하신 양과 염소의 그 구분, 또 신자들의 상급의 심판, 이것은 오늘 본문에 나오는 크고 흰 보좌의 심판과 다른 심판의 이야기다, 그렇게 해석하는 분들이 있는가 하면, 마지막에 내리는 크고 흰 보좌의 심판에 이건 모두 다 포함되어 있다, 그렇게 해석하는 분들이 있습니다. 어떻게 해석을 하든지 이 크고 흰 보좌의 심판은 하나님의 공의를 이루는 최종적인 심판, 마지막 판결이다 하는 것입니다. 이 세상의 재판, 여러분이 뭐 재판 받은 일은 없지만 뉴스를 통해서 많이 보지요. 또 드라마를 통해서도 보죠. 대법원의 판결을 받았다 할지라도 후에 판결이 잘못되었다고 판결이 번복되는 예도 있고, 또 아니면은 사면이라고 하는 제도를 통해서 판결의 효력이 사라지는 그러한 이야기들 많이 있습니다. 요즘 한국의 뉴스로 많이 나오는 그러한 사면으로 나타난 여러 가지 가십 이야기들이 많이 있지 않습니까? 또 어떤 판결은 역사의 해석에 맡겨야 하는 것들이 있어요. 그것이 바른 판결이냐 잘못된 판결이냐. 판결이 완벽하다거나 영원하지 않다 하는 것이죠. 역사 가운데 특별히 교회사에 많은 그리스도인들이 순교를 당했습니다. 그들도 그 시대의 판결을 받고 죽임을 당했죠. 그들이 죽음으로 모든 것이 끝났습니까? 아닙니다. 우리가 믿기는 그들이 장차 예수 그리스도와 함께 살아서 왕노릇 할 것이다 하는 것을 우리가 믿지 않습니까? 또는 모든 허물을 벗고 무죄가 선언된 사람일지라도 마지막 심판대 앞에서 행위가 기록된 책에 나오는 혐의, 각자의 혐의는 피할 수 없다고 하는 것입니다. 그래서 이 세상의 법정은 선고유예도 있고 집행유예도 있고, 여러분이 다 들어보셨을 거예요. 또 항소할 수도 있고 판결이 뒤집힐 수도 있습니다. 형이 확정되어도 재심이 허용되고 세월이 지나면 무죄가 될 수도 있고 사면이 되기도 한다 하는 거죠. 그러나 이 세상의 마지막에 있을 오늘 본문에 나오는 크고 흰 보좌의 심판은 돌이키거나 유예하거나 번복할 수 없는 최종적인
판결이다 하는 것입니다. 심판의 대상들은 영원한 형벌인 불못에 던져지는 것입니다. 앞서 10절에 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 그랬어요. 그리고 14절 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것을 둘째 사망이라고 한다 그랬어요. 심판의 기준은 생명책입니다. 생명책에 기록되지 못한 자 누구나 불못이라는 영원한 형벌에 던져지는 것입니다. 생명책에 이름이 기록되어 있는 자들은 영원한 생명으로 들어가는 거죠. 그야말로 영원한 최종적인 심판이에요. 크고 흰 보좌의 심판은 하나님의 최종적인 공의의 심판이다, 판결이다 하는 것입니다. 그리고 두 번째는 크고 흰 보좌의 심판은 복음의 절대성을 강조해 주고 있습니다. 이 마지막 심판에 생명책이 나오죠. 죽은 자들은 모두 책들에 기록된 대로 변명도 할 수 없이 심판을 받아 영원한 형벌인 둘째 사망 곧 불못에 던져지지만 생명책에 이름이 기록된 자들은 그 심판을 면하는 것입니다. 이미 예수님의 피로 심판을 통과했기 때문이라고 했습니다. 요한복음 5장 24절에 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 그랬습니다. 요한계시록에 생명책이 여러 번 나옵니다. 그 가운데 두 곳에서 말씀드린 대로 어린 양의 생명책이라 그랬어요. 13장 8절에 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 그 짐승에게 경배하리라. 우리가 전에 살펴보았고요. 또 21장 앞으로 살펴볼 27절에 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라 그랬어요. 생명책은 바로 어린 양이신 예수 그리스도의 대속을 믿는 자들이 지옥 형벌의 심판을 받지 않을 복음의 절대성을 강조하고 있는 것입니다. 하나님의 아들이신 예수님께서 어린 양으로 이 세상에서 피 흘리심으로 하나님께서 택하신 백성들이 죄 사함 받는, 그것을 믿는 자들 구원받는 이 복음 진리가 구약 성경으로부터 신약 성경 마지막 책인 요한계시록까지 일관되게 나오고 있는 것입니다. 구약 성경의 여러 사건들, 신약 성경의 말씀들 다 이 복음을 이야기하고 있는 것이죠. 오직 예수 그리스도를 통해서만 마지막 심판에서 구원받을 수 있다고 하는 것입니다. 크고 흰 보좌의 심판은 변명할 수도 없고 어느 누구의 변호도 받을 수 없다고 말씀을 드렸어요. 다만 생명책에 기록된 신자들은 예수 그리스도께서 그 이름을 하나님 앞에 시인하실 것이라고 했습니다. 요한계시록 3장 5절에 보면 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라 그랬습니다. 생명책에 기록되지 않은 자들은 모두 둘째 사망이라고 하는 곧 불못이라고 불리는 지옥의 형벌로 들어갑니다. 이것은 하나님과의 영원한 분리를 말하는 거죠. 예수 그리스도를 구주로 믿고 하나님의 자녀가 된 여러분과 저와 같은 자들은 그 이름이 생명책에 기록되어 있으므로 둘째 사망을 면하고 영원한 생명에 들어가는 것입니다. 그것이
천국이라고 여기는 거죠. 새 하늘과 새 땅의 새 예루살렘으로 들어가는 특권을 얻는 것입니다. 21장 27절 하반절에 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라 그랬습니다. 요한이 이 세상 마지막에 있을 심판의 크고 흰 보좌의 심판 장면을 보고 기록하면서 무엇을 중요하게 여기며 기록했을까요? 바로 이 생명책입니다. 그래서 본문 단락의 결론으로 15절을 기록한 것이죠. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라. 요한의 초점은 크고 흰 보좌나 불못이나 이것이 아니라 생명책에 있었던 것입니다. 생명책은 예수 그리스도의 피를 믿음으로 구원받는, 오직 예수님을 믿음으로 구원받는 복음의 절대성을 강조하는 것입니다. 그리고 마지막 이 크고 흰 보좌의 심판, 이름하여 백보좌 심판은 오늘의 신자들의 삶을 돌아보게 하는 것입니다. 요한계시록은 반드시 속히 될 일들을 보고 기록한 계시의 책이라고 말씀드렸죠. 보고 기록할 당시에도 미래에 일어날 일들의 장면이었습니다. 교회 시대의 장면들, 하늘 예배의 장면들, 일곱 인과 일곱 나팔, 일곱 대접의 심판들, 대재앙, 그리고 그 대재앙 사이사이에 일곱 개의 또 삽입된 광경들, 그 모두는 다 장래에 일어날 일들이었습니다. 천년왕국이 끝나고 크고 흰 보좌의 심판도 사도 요한이 이것을 보고 기록한 때나 오늘 사는 우리나 모두 장래에 일어날 일들인 것입니다. 이렇게 앞으로 일어날 일들을 보여주며 기록하게 하신 목적이 무엇이겠습니까? 당시 박해받는 초기 신자들을 비롯하여 오고 오는 모든 세대의 신자들에게 믿음 위에 굳게 서서 흔들리지 말고 어떤 박해도 두려워하지 말고 힘을 내서 천국을 소망하라 하는 메시지가 아니겠습니까? 그래서 1장 3절에서 말씀했지요. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자가 복 있나니 때가 가까움이라 할 말씀대로 복 있는 자가 되게 하려 하면은 것입니다. 크고 흰 보좌의 심판을 보여주는 또 하나님의 의도는 무엇이겠습니까? 오늘 이 본문의 말씀을 읽으며 설교를 듣는 우리가 가져야 할 마음과 삶의 자세를 가르쳐 주는 것입니다. 크고 흰 보좌의 심판은 미래의 일을 알려주므로 오늘의 삶을 돌아보게 하는 것입니다. 우리가 오늘의 삶에서 돌아보아야 할 것은 어린 양 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 대속의 피를 믿음으로 생명책에 이름이 기록된 것을 확신하라 하는 것, 그리고 감사하라 하는 것입니다. 크고 흰 보좌의 심판은 돌이킬 수 없는 심판의 엄중함을 경고하는 거죠. 이 심판 이후에는 돌이킬 수 없다. 더불어 구원의 은혜 안에서 감사하며 살도록 하는 말씀인 것입니다. 우리의 삶 전체가 하나님 앞에 그대로 드러날 것이라고 하는 것이죠. 그리고 복음을 전하는 사명을 감당하라 하는 의도도 있는 것입니다. 아직 생명책에 기록되어야 할 많은 영혼들이 있기 때문인 것입니다. 지금은 은혜의 때이며 생명책에 이름들이 기록될 수 있는 기회가
열려 있는 시간들이기 때문인 것입니다. 크고 흰 보좌의 심판은 취소되거나 돌이킬 수 없는 하나님의 마지막 심판이라고 했습니다. 크고 흰 보좌의 심판은 예수 그리스도를 통한 구원의 복음을 절대적으로 강조하는 것입니다. 그리고 이 심판은 무서운 경고를 우리에게 줌과 더불어 오늘을 사는 우리들의 삶을 돌아보게 하는 것입니다. 하나님의 은혜에 대한 감사와 가족들에게, 이웃들에게 복음을 전하여야 할 사명을 깨닫게 해주는 말씀인 것입니다. 다 같이 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 반드시 속히 될 일들을 보이심으로 예수 그리스도를 믿는 신자들이 복 있는 자들임을 알게 해주시니 감사합니다. 이 세상의 마지막 새 하늘과 새 땅을 보이시기 전에 마귀 사탄을 비롯하여 그 짐승과 거짓 선지자들을 불못에 던지시고 크고 흰 보좌에서 예수 그리스도를 믿지 않는 자들을 그 행위대로 심판하셔서 사망과 음부와 함께 불못에 던지시는 장면을 요한에게 보이시고 그것을 기록하여 우리가 읽고 또 오늘 설교로 듣게 하심을 저희들이 감사합니다. 이것은 마지막 심판으로 돌이킬 수 없는 엄중함을 경고하시며 아울러 생명책에 기록된 자들은 심판을 받지 않을 것임을, 은혜임을 알려주시고자 함을 믿습니다. 우리의 현재의 삶을 점검하며 하나님의 은혜를 받은 자임을 감사하도록 하심인 줄 믿으며 예수 그리스도를 구주로 믿음으로 얻은 구원의 은혜에 감사하고 아직 은혜의 때이므로 부지런히 복음을 전하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 우리의 가족과 이웃들 가운데 아직 믿지 않는 사람들이 있다면 예수 그리스도를 믿을 수 있도록 하나님께서 은혜를 베푸소서. 모두 어린 양의 생명책에 그들 각자의 이름이 기록되게 하여 주옵소서. 구원의 주님이시며 심판의 주님이신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 265장 찬송가 같이 부르겠습니다. 다 자리에서 일어나셔서 찬송가 가사를 생각하며 부르겠습니다. 주 십자가를 지심으로 죄인을 구속하셨으니 그 피를 보고 믿는 자는 주님의 진노 면하겠네. 내가 그 피를 유월절 그 향해 볼 때에 내가 널 넘어서 가리라. 용악한 죄인 괴소라도 예수는 능히 구원받네. 온몸을 피에 담글 때에 주님의 진노 면하겠네. 내가 그 피를 유월절 그 향해 피를 볼 때에 내가 널 넘어서 가리라. 심판할 때에 모든 백성 행한 일대로 보응받네. 주님의 피로 죄 씻으면 주님의 진노 면하겠네. 내가 그 피를 유월절 그 향해 피를 볼 때에 내가 널 넘어서
가리라. 고조의 사랑 거스는 해 보혈의 능력 의지하세. 심판의 불이 내릴 때에 주님의 진노 면하겠네. 내가 그 피를 유월절 그 향해 피를 볼 때에 내가 널 넘어서 가리라. 아멘. 기도하겠습니다. 이제는 어린 양으로 십자가에서 죽으심으로 그를 믿는 자들의 이름을 그의 생명책에 기록하시는 예수 그리스도의 은혜와 각자 행한 대로 공의로 심판하시지만 생명책에 이름이 있는 자들을 구원하시는 아버지 하나님의 사랑과 예수 그리스도 안에 있으므로 최후 심판을 두려워하지 않고 구원의 은혜에 감사하게 하시는 성령님의 교통과 충만하심이 어린 양의 생명책에 이름이 기록되어 있음을 확신하고 가족과 이웃들에게 복음을 전하며 살기를 원하는 우리 진롱교회 온 성도들과 영상예배 가족 모두에게 영원히 함께 하시기를 예수님 이름으로 축원하옵나이다. 아멘. 하나님께 영광 돌리고 또 식탁 교제 오늘